Hello student, welcome to the lecture number 5 of Advanced JavaScript. In lecture number 4, we have discussed about various Windows object related to JavaScript and various kinds of events in JavaScript. So in today's session, we have to discuss about built-in object in JavaScript. So basically, we have discussed about the object in JavaScript. With the help of new keyword, we can create object. So there are two types of objects in JavaScript. One is built-in object and another is user-defined object. So user can create object for their own purpose, and built-in object are those objects which system provide for easy user interaction. So in today's session we have to discuss 5 built-in objects. So there are 5 types of objects used in JavaScript. First one is string object, second one is a math object, third one is a date object, fourth one is a number object, and fifth one is array object. So basically these 5 types of built-in object used in JavaScript. So let us see one by one in detail. JavaScript has a several built-in or core language objects. These built-in objects are available regardless of window content and operates independently of whatever page browser has loaded. These objects provide different properties and methods that are useful while creating live web pages. So basically JavaScript supports different built-in objects, and these objects used for Windows content, and they operate independently when page is loaded through the browser, any kind of browser. So each object provide different type of properties and methods which is used in coding to create a live web pages. So here is a first object of a JavaScript which is built-in object. First object is a string object. So basically string is used to store 0 or more character of text within a single or double quote. String object is used to store and manipulate text. So basically आपण बघतो की var हा कीवर्ड वापरला जातो टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल. जर आपण var a इज इक्वल्स टू 10 म्हटलं तर तो एक नंबर व्हॅल्यू असते. जर आपण var a इज इक्वल्स टू ओके म्हटलं तर तो एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू असते. सो बेसिकली स्ट्रिंग क्रिएट करण्यासाठी किंवा स्ट्रिंग जनरेट करण्यासाठी आपण स्ट्रिंग ऑब्जेक्टची हेल्प घेतो आणि ती स्ट्रिंग आपण सिंगल कोट किंवा डबल कोटमध्ये राईट करू शकतो आणि त्या स्ट्रिंगवरती व्हेरियस ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो. सो बेसिकली स्ट्रिंग इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट विच सपोर्ट्स JavaScript. After that we discuss about the string object properties. In JavaScript each built-in object have a various kinds of properties and related methods. So with the help of these properties and method we can perform various operations on that particular object. So basically string object property पाहूयात आपण. फर्स्ट वन इज अ लेंथ. सो स्ट्रिंगची एकच प्रॉपर्टी आहे की ज्याला आपण लेंथ म्हणतो आणि त्याचा यूज कशासाठी होतो. इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॅरेक्टर इन स्ट्रिंग. मीन्स तुम्ही जी स्ट्रिंग डिफाईन केली आहे त्या स्ट्रिंगमध्ये किती लेटर्स आहेत किंवा किती नंबर ऑफ लेटर्स इन्क्लुडेड आहेत त्या होल वर्ल्डमध्ये हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण स्ट्रिंग ऑब्जेक्टची हेल्प घेतो आणि त्याच्या थ्रू आपण त्या पर्टिक्युलर स्ट्रिंगमध्ये किती वर्ड्स आहेत किंवा किती लेटर्स आहेत हे आयडेंटिफाय करतो. ह्याच्याशी रिलेटेड आपण 11th स्टँडर्डमध्ये प्रोग्राम पाहिला होता की टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग. ठीक आहे. सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हा तुम्हाला फॅमिलियर आहे, तो आपण ऑलरेडी 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेला आहे. आता आपण स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड व्हेरियस टाईपच्या मेथड्स बघूयात की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट मेथड आहे कॅर ॲट. It returns the character at the specified position in number. सपोज आपण कॅरेट हा कंटेंट कशासाठी वापरतात. लाईक मी वेलकम ही जर स्ट्रिंग डिफाईन केली अँड कॅरेट थर्ड म्हटलं तर तुम्हाला एल हा थर्ड पोझिशनला कुठलं लेटर आहे हे डिस्प्ले करायचं असेल तर आपण कॅरेट हे मेथडचा यूज करतो. सो विथ द हेल्प ऑफ कॅरेट मेथड वी कॅन डिस्प्ले और रिटर्न द कॅरेक्टर ॲट अ स्पेसिफाईड पोझिशन इन नंबर.
ठीक आहे. नेक्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इंडेक्स ऑफ. Returns the index of the first occurrence of a specified character in a given string or -1 if it never occur. So with that index you can determine if the string contained a specified character. means तुमचा जो पण कॅरेक्टर तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा आहे, ज्यावेळेस आपण एखादी स्ट्रिंग स्टोअर करतो इन कम्प्युटर सिस्टीम, तर ती इंडेक्स पोझिशनमध्ये स्टोअर होते आणि कुठल्या इंडेक्स पोझिशनला ते पर्टिक्युलर कॅरेक्टर स्टोअर झालेले हे आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपण इंडेक्स ऑफ ही मेथड यूज करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे लास्ट इंडेक्स ऑफ. रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट ऑकरन्स ऑफ अ स्पेसिफाईड कॅरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग. मीन्स तुमचं जो पण कॅरेक्टर रिऑकर होत असेल त्या रिऑकर प्रोसिजरमध्ये त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरची लास्ट पोझिशन काय आहे हे डिफाईन करण्यासाठी आपण लास्ट इंडेक्स ऑफ ह्या मेथडचा यूज करतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे सबस्टर. So subster method, it returns the character you specified 14,7, return the 7 character from the 14 character. So basically तुमच्याकडे जर सपोज वेलकम हा वर्ड असेल आणि तुम्ही 4,6 ही जर व्हॅल्यू सबस्टरमध्ये ॲड केली तर तो तुम्हाला COM एवढी व्हॅल्यू किंवा हा रिझल्ट डिस्प्ले करेल. आता COM का? कारण तो स्टार्ट करेल 4th पोझिशनपासून आणि 6 नंबरपर्यंत तो तुम्हाला व्हॅल्यू डिस्प्ले करेल. सो इथं 4th पोझिशनला C आहे, 5thला O आहे आणि 6ला M आहे. सो दॅट्स वाय इट डिस्प्ले द COM आउटपुट. सो दिस इज द यूज ऑफ सबस्टर मेथड टू डिस्प्ले स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रिंग, की ज्याच्यामध्ये ज्या तुम्ही न्यूमेरिकल व्हॅल्यू असाइन केल्यात त्या व्हॅल्यूच्या रेंजमधली तुम्हाला स्ट्रिंग तो ॲज अ आउटपुट रिटर्न करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे सबस्ट्रिंग. रिटर्न्स द कॅरेक्टर्स यू स्पेसिफाईड 7,14, रिटर्न ऑल कॅरेक्टर बिटवीन द 7th and 14. मीन्स तुमच्या स्ट्रिंगमध्ये 7th लेटरपासून सुरू होऊन 14th लेटरपर्यंत जेवढे पण कॅरेक्टर्स डिफाईन केले असतील इन्क्लुडिंग स्पेसेस, ते सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला रिटर्न केल्या जातील विथ द हेल्प ऑफ सबस्ट्रिंग मेथड. सो सबस्टर अँड सबस्ट्रिंग बोथ आर सेम, बट दोघांना राईट करण्याची पद्धत ही काय वेगळी आहे. 14 म्हणजे तुम्हाला तो स्टॉप कुठं करायचा तो सांगतो, 7 म्हणजे कुठून स्टार्ट करायचं ते सांगतो. बट सबस्टर आणि सबस्ट्रिंग दोघांचा रिझल्ट हा सेम असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे ट्रिम. द ट्रिम मेथड रिमूव्ज व्हाईट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइडेड ऑफ स्ट्रिंग. सो तुम्हाला माहिती आहे दोन्ही एका पर्टिक्युलर वर्डच्या लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला खूप जास्त व्हाईट स्पेस ॲड केलेले असतील तर त्या रिमूव्ह करण्यासाठी आपण ट्रिम हे फंक्शन यूज करू शकतो इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे टू लोअर केस. सो इट कन्व्हर्ट गिवन स्ट्रिंग इन टू लोअर केस. सो हे आपण लास्ट इयरला पाहिलं होतं, हाऊ टू यूज टू लोअर केस अँड टू अप्पर केस फंक्शन. सेम लाईक टू लोअर केस देअर इज अनदर फंक्शन विच इज टू अप्पर केस, की ज्याच्या थ्रू जी पण स्ट्रिंग तुम्ही एंटर कराल तिला तो कॅपिटलाइज करतो किंवा अप्पर केस लेटरमध्ये डिस्प्ले करतो. सो ऑल दीज आर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मेथड, आणि त्या मेथडचा यूज करून आपण जे बिल्ट इन फंक्शन सेट केलेले आहेत फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वी कॅन इम्प्लिमेंट दॅट फंक्शन इन आवर कोड. सो बेसिकली आपण 7 प्रकारचे मेथड्स पाहिल्या रिलेटेड टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विच इज कॅरेट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सबस्टर, सबस्ट्रिंग, ट्रिम अँड टू लोअर केस. त्याच्याशी रिलेटेड अजून एक आहे टू अप्पर केस. सो अशा टाईपचे व्हेरियस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्सच्या मेथड्स आहेत की ज्या आपण प्रोग्राममध्ये यूज करू शकतो. सो बेसिकली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड आपण त्याची प्रॉपर्टी पाहिली आणि त्याच्याशी रिलेटेड मेथड्स पाहिल्या. तुम्हाला जर कॅरेक्टर किंवा ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर जर असाइन करायचे असतील व्हेरिएबलला तर आपण स्ट्रिंग ऑब्जेक्टची हेल्प घेतो आणि त्याच्यामध्ये सिंगल कोट किंवा डबल कोट थ्रू आपण स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट असाइन करतो. सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट
नेक्स्ट बघूयात स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड एक्झाम्पल. इथं त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की व्हॅर STR, त्याच्यामध्ये वर्ड ॲड केला आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. सो डॉक्युमेंट डॉट राईटमध्ये त्यांनी काय केले, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट केली आहे STR डॉट लेंथ प्रॉपर्टीने, की ज्याच्यामध्ये तुमच्या स्ट्रिंगची लेंथ ही 22 डिस्प्ले झाली आहे. आणि त्याच्यानंतर सबस्ट्रिंग डिस्प्ले केली आहे. बघा सबस्ट्रिंग डिस्प्ले करायला त्यांनी STR डॉट SUBSTR नावाचं मेथड वापरली आहे, की ज्याच्यामध्ये 12,10 टाईप केलेले. सो सबस्ट्रिंग काय प्रिंट करते की तुमच्या 12th पासून पुढचे 10 कॅरेक्टर्स तुम्हाला डिस्प्ले होतील. सो अकॉर्डिंग टू धिस लॉजिक हिअर इज आवर आउटपुट. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 22 अँड सबस्ट्रिंग इज अ टेक्नॉलॉजी. सो 12 पासून पुढचे 10 लेटर्स हे टेक्नॉलॉजी आहेत. सो दॅट्स वाय दिस इज आवर आउटपुट. सो अशा टाईपच्या आपण व्हेरियस ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलवरती. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. सो आता आपण सेकंड ऑब्जेक्ट बघूयात विच इज मॅथ ऑब्जेक्ट. सो मॅथ ऑब्जेक्ट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट. The built-in math object include mathematical constants and functions. You do not need to create a math object before using it. Means before creating math object you could not before using math object there is no need to create math object. ठीक आहे. सो जेव्हा आपल्याला मॅथ ऑब्जेक्ट यूज करायचा आहे त्यावेळेस डायरेक्ट आपण त्या ऑब्जेक्टसोबत त्याची मेथड यूज करून तो इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो इथं बघा एक एक्झाम्पल दिलेले, एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्यांनी 56.80,199 अँड अलर्टमध्ये मॅथ डॉट सेल एक्स. सो सेलमध्ये ह्या 56ची जी पण व्हॅल्यू असेल ती आपण प्रिंट करू शकतो. सो अशा पद्धतीने व्हेरियस टाईपचे जे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते करण्यासाठी मॅथ ऑब्जेक्टचा यूज होतो. त्याच्यानंतर मॅथ ऑब्जेक्ट रिलेटेड व्हेरियस मेथड्स त्यांनी दिलेल्या आहेत, की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट मेथड आहे ABS इन ब्रॅकेट एक्स. इट रिटर्न्स द ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ अ नंबर. एखाद्या नंबरची आपल्याला ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल तर आपण ABS नावाचं फंक्शन यूज करतो किंवा मेथड यूज करतो. त्याच्यानंतर CB रूट. सो एखाद्या नंबरचा क्यूब रूट जर तुम्हाला प्रिंट करायचं असेल तर आपण त्याच्याशी रिलेटेड CB रूट हे फंक्शन यूज करतो. त्याच्यानंतर थर्ड वन आहे सेल. रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू द गिवन नंबर. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या इंटीजरची सेल व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड सेल हे फंक्शन किंवा मेथड यूज केली जाते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे फ्लोर. रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर लेस दॅन ऑर इक्वल टू अ गिवन नंबर राउंडिंग डाऊन. मीन्स तुमचा जो नंबर असेल त्या नंबर रिलेटेड फ्लोअर व्हॅल्यू की त्या नंबरशी रिलेटेड लेस दॅन ऑर इक्वल टू जर तुम्हाला नंबर डिस्प्ले करायचा असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड फ्लोअर ही मेथड यूज केली जाते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे मॅक्स, की ज्याच्यामध्ये इट रिटर्न्स द हायेस्ट व्हॅल्यूड नंबर इन लिस्ट ऑफ अ नंबर. म्हणजे जी लिस्ट डिस्प्ले केली आहे त्याच्यातला मॅक्झिमम नंबर डिस्प्ले करायचा असेल तर मॅक्स हे फंक्शन वापरलं जातं. त्याच्यानंतर मिनिमम नंबर यूज करायचं असेल किंवा डिस्प्ले करायचं असेल तर मीन हे फंक्शन वापरलं जातं. ठीक आहे. सो मॅक्स अँड मीन हे एकमेकांना अपोजिट मेथड्स आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण एखाद्या लिस्टमधला मॅक्झिमम नंबर अँड मिनिमम नंबर डिस्प्ले करू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे पॉवर, ज्याला POW म्हणतात. इट रिटर्न्स द बेस टू द एक्सपोनंट पॉवर दॅट इज XY. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या पर्टिक्युलर नंबरची पॉवर डिस्प्ले करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड पाव हे फंक्शन वापरलं जातं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे रँडम. इट रिटर्न्स द रँडम नंबर बिटवीन 0 अँड 1 इन्क्लुडिंग 0 बट नॉट 1. म्हणजे तुम्हाला जर एखादा रँडम नंबर बिटवीन फाइंड आउट करायचे असतील तर आपण रँडम हे मेथडचा यूज करू शकतो. आणि लास्ट मेथड आहे स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करण्यासाठी वापरली जाते, ज्याचं नाव आहे SQRT इन ब्रॅकेट एक्स. सो एक्स आणि वाय हे जे दिलेले आहेत ते सगळे न्यूमरिकल व्हॅल्यूज असतात आणि त्या व्हॅल्यू रिलेटेड आपल्याला आउटपुट डिस्प्ले करायचं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर व्हॅल्यू एंटर करतो आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला रिझल्ट्स डिस्प्ले होतात. सो बेसिकली ह्या सगळ्या 9th मेथड्स आहेत की ज्या आपण मॅथ्स ऑब्जेक्टमध्ये यूज करतो, ज्याच्यामध्ये ABS, CBRT, सेल, फ्लोर,
मॅक्स, मीन, पॉवर, रँडम अँड स्क्वेअर रूट ह्या सगळ्या मेथड्स आपण यूज करतो विदिन मॅथ फंक्शन. ठीक आहे. सो थर्ड फंक्शन बघूयात रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट which is date object. So basically the date object is used to create date and time values. It is created using new keyword. There are different ways to create a date object. जसं की math objectला आपल्याला इनिशलाइज करावं लागत नव्हतं बिफोर युजिंग इट, बट डेट ऑब्जेक्टला आपल्याला इनिशलाइज करावं लागतं विथ द हेल्प ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू कीवर्ड, and after that we can use that particular date object. So इथे त्यांनी मल्टिपल वेज दिले टू क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन आहे व्हॅर करंट डेट इज इक्वल्स टू डेट. सो तुम्हाला जर करंट डेट डिस्प्ले करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण एक व्हेरिएबल डिफाईन केलं आणि विथ द हेल्प ऑफ डेट ऑब्जेक्ट वी कॅन डिस्प्ले करंट डेट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे व्हॅर करंट डेट न्यू डेट इन मिली सेकंड. जर तुमची डेट तुम्हाला मिली सेकंडमध्ये डिस्प्ले करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही डेटमध्ये मिली सेकंड ॲड करू शकता. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमची डेट जर तुम्हाला स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायची असेल, लाईक 26 जून 1990 अशी जर डेट डिस्प्ले करायची असेल, जूनच्या ऐवजी 06 न येता JUN हा जर पूर्ण वर्ड हवा असेल तर आपण त्याच्याशी रिलेटेड डेट स्ट्रिंग यूज करू शकतो. आणि लास्ट ऑप्शन त्यांनी दिला आहे की ज्याच्यामध्ये व्हॅर करंट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट. तुम्हाला जर होल डेट डिस्प्ले करायची असेल इन द फॉर्म ऑफ इयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनिट्स, सेकंड्स अँड मिली सेकंड ह्या फॉर्मॅटमध्ये जर तुम्हाला डेट डिस्प्ले करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला न्यू डेट यूज करता येते. सो अशा पद्धतीने वेगळे वेगळे वेज आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण डेट डिस्प्ले करू शकतो. आपल्यावरती डिपेंड असतं की कुठल्या वेचा यूज करायचा आणि आपल्या प्रोग्रामची रिक्वायरमेंट काय आहे त्याच्यानुसार आपण डेट क्रिएशनचा फॉर्मॅट चूज करू शकतो. त्याच्यानंतर आता डेट ऑब्जेक्ट रिलेटेड इथे नंबर ऑफ मेथड्स आहेत त्या बघूयात. सो फर्स्ट मेथड ऑफ डेट ऑब्जेक्ट इज गेट डेट. It returns the day of a month from 1 to 31 means एका तारखेपासून 31 तारखेपर्यंत जर तुम्हाला डेट हवी असेल तर गेट डेट फंक्शन मेथडचा यूज होतो. गेट डे जर एका वीकमधला डे तुम्हाला डिस्प्ले करायचा असेल तर गेट डे नावाचं मेथड यूज केली जाते. गेट फुल इयर मीन्स जर तुम्हाला होल इयर लाईक 1990 हे जर फुल इयर डिस्प्ले करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण 4 डिजिट व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड गेट फुल इयर ही मेथड यूज केली जाते. गेट आवर्स रिटर्न्स द आवर्स 0 to 23 मीन्स 24 आवर्स फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला आवर्स रिटर्न केले जातात. सेम लाईक दॅट मिनिट्स तुम्हाला मिनिट्स फ्रॉम 0 to 59 रिटर्न करायचे असतील तर गेट मिनिट्स. गेट मंथ तुम्हाला एखादा मंथ डिस्प्ले करायचा आहे फ्रॉम 0 to 11 म्हणजेच 0ला तो जानेवारी कन्सिडर करतो आणि डिसेंबरला तो 11th कन्सिडर करतो. सो दॅट्स वाय दे गिव्ह 0 to 11th ह्या सगळ्या 12 व्हॅल्यू होतात. सो 0 म्हणजे जानेवारी आणि 11th मीन्स डिसेंबर. सो अशा पद्धतीने आपण मंथ डिस्प्ले करू शकतो. त्याच्यानंतर गेट सेकंड्स अगेन सेकंड्स तुम्हाला 0 to 59 व्हॅल्यूमध्ये रिटर्न केला जातो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे गेट टाईम. रिटर्न द नंबर ऑफ मिली सेकंड सिन्स मिडनाईट जानेवारी 1997 मीन्स तुम्हाला एखाद्या पर्टिक्युलर डेटचा टाईम रिटर्न करायचा असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड गेट टाईम आहे. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट मेथड नाऊ की ज्याच्यामध्ये रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकंड सिन्स मिडनाईट जान 1997 मीन्स नंबर ऑफ मिली सेकंड आत्तापासून जानेवारी 1 जान 1997पर्यंत किती मिली सेकंड झाले हे जर रिटर्न करायचं असेल तर आपण नाऊ ही मेथड यूज करतो. त्याच्यानंतर सेट डेट सेट डेट सेट्स द डे ऑफ द मंथ ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट. म्हणजे तुम्हाला पर्टिक्युलर डेटला व्हॅल्यू सेट करायची असेल किंवा पर्टिक्युलर डेटला नंबर असाइन करायचा असेल तर आपण सेट डेट मेथडचा यूज करतो. त्याच्यानंतर सेट फुल इयर
Also similar as set date, set is the full year of a date object. सेट आवर्स, जर तुम्हाला एखाद्या व्हॅल्यूला आवर्स सेट करायचे असतील तर आपण सेट आवर्स मेथडचा यूज करतो. अँड लास्ट वन इज अ सेट मिनिट. सो इट इज यूज टू सेट द मिनिट ऑफ डेट ऑब्जेक्ट. सो ह्या व्हेरियस टाईपचे मेथड्स आहेत की ज्या आपल्याला जावा स्क्रिप्टमध्ये बघायला मिळतात. त्याचा यूज करून आपण डेट रिलेटेड व्हेरियस ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो की ज्याच्यामध्ये गेट डेट, गेट डे, गेट फुल इयर, गेट आवर्स, गेट मिनिट्स, गेट मंथ, सेम लाईक दॅट सेट डेट, सेट फुल इयर, सेट आवर्स, सेट मिनिट्स, अशा व्हेरियस टाईपच्या मेथड्स आहेत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बघूयात आपण रिलेटेड टू जावा स्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट विच इज नंबर ऑब्जेक्ट, की ज्याच्यामध्ये आपण व्हेरियस टाईपच्या प्रॉपर्टी आणि मेथड बघूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स अस टू वर्क विथ नंबर. Primitive values like 34 or 3.14 cannot have a properties and method, but with JavaScript it is available with primitive value. Means whole number सोबत आपण काम करतो through the number object. त्याच्यामध्ये फ्रॅक्शनल पार्ट ॲड केला जात नाही. सो नंबर ऑब्जेक्टच्या 3 टाईपच्या प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत. फर्स्ट वन मीन अंडरस्कोर व्हॅल्यू, मॅक्स अंडरस्कोर व्हॅल्यू, अँड थर्ड वन इज NaN विच इज नॉट अ नंबर. सो बेसिकली मीन अंडरस्कोर व्हॅल्यू इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट मिनिमम व्हॅल्यू. max underscore value it returns the largest maximum value, and none stands for not a number, it represent a not a number value. So 3.14 related mean value ही 3 असेल आणि 3.16 related max value ही 4 असेल. सो अशा पद्धतीच्या आउटपुटसाठी आपण ह्या मीन अंडरस्कोर व्हॅल्यू अँड मॅक्स अंडरस्कोर व्हॅल्यू प्रॉपर्टीची हेल्प घेतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे नंबर ऑब्जेक्ट मेथड्स. इथं नंबर ऑब्जेक्ट रिलेटेड व्हेरियस टाईपच्या मेथड्स दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन आहे इज इंटीजर. इट डिटरमाइन्स वेदर द गिवन व्हॅल्यू इज इंटीजर ऑर नॉट. म्हणजे जी पण व्हॅल्यू आपण एंटर करू ती इंटीजर आहे की नाही ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण इज इंटीजर ह्या मेथडची हेल्प घेतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे पार्स फ्लोट. इट कन्व्हर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इंटू फ्लोटिंग पॉईंट नंबर. म्हणजे जे पण आपण स्ट्रिंग पास केली आहे थ्रू द व्हेरिएबल तिला जर तुम्हाला फ्लोटमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर पार्स फ्लोट नावाचं मेथडचा यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे पार्स इंट. इट कन्व्हर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इंटू इंटीजर व्हॅल्यू. जी पण स्ट्रिंग आपण पास केली आहे तिला जर आपल्याला इंटीजरमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर पार्स इंट ह्या मेथडचा यूज होतो. अँड लास्ट वन इज फिक्स्ड. It returns the string that represent a number with exact digit after the decimal point. म्हणजे डेसिमल पॉईंट नंतर एक्झॅक्ट किती डिजिट असले पाहिजेत हे फिक्स करण्यासाठी आपण इज फिक्स्ड मेथडचा यूज करतो. सो नंबर ऑब्जेक्टमध्ये 3 प्रॉपर्टीज वापरल्यात. मीन अंडरस्कोर व्हॅल्यू, मॅक्स अंडरस्कोर व्हॅल्यू अँड NaN. अँड 4 टाईपच्या मेथड्स आहेत की ज्याच्यामध्ये इज इंटीजर, पार्स फ्लोट, पार्स इंट अँड इज फिक्स्ड ह्या मेथड्स यूज केले जातात. ठीक आहे. सो आत्तापर्यंत आपण 4 टाईपचे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट पाहिले की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होतं स्ट्रिंग, त्याच्यानंतर होतं डेट, त्याच्यानंतर होतं नंबर अँड अनादर वन इज अ मॅथ ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली आता आपण नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बघूया रिलेटेड टू जावा स्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट विच इज ॲरे ऑब्जेक्ट. ॲरे इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू जावा स्क्रिप्ट की ज्याच्यामध्ये खूप सारे फंक्शन्स, मेथड्स आणि प्रॉपर्टीज असतात. त्याचा यूज करून आपण नंबर ऑफ ऑपरेशन्स करू शकतो डेटावरती. An array is an object that can store a collection of items. JavaScript arrays are used to store multiple values in a single variable. An array is a special variable which can hold more than one value at a time. Array become really useful when you need to store large amount of data ऑफ द सेम टाईप. बेसिकली ॲरेचा यूज काय होतो टू स्टोअर द व्हॅल्यू ऑफ अ सेम डेटा टाईप. लाईक तुम्हाला 5 स्ट्रिंग व्हॅल्यू स्टोअर करायच्या आहेत तर त्याच्याशी रिलेटेड 5 व्हेरिएबल डिक्लेअर करायची गरज पडत नाही. एका सिंगल व्हेरिएबलमध्ये थ्रू द ॲरे आपण ह्या 5 व्हॅल्यू
डिफाईन करू शकतो. सो ॲरेचा हा मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज आहे की तो मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो इन सिंगल व्हेरिएबल. आणि फक्त त्याच्यामध्ये एकच कंडिशन आहे की सेम डेटा टाईपच्या व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो. लाईक तुम्हाला नंबर स्टोअर करायचे असतील तर 5 नंबर तो स्टोअर करतो. तुम्हाला जर 5 स्ट्रिंग स्टोअर करायचे असतील तर तो 5 स्ट्रिंग स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. सो बेसिकली ॲरेचे 3 ॲडव्हान्टेज आहेत की तो सिंगल व्हेरिएबलमध्ये मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो, सेम टाईपच्या व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो आणि लार्ज डेटावरती काम करण्यासाठी आपण ॲरेचा यूज करू शकतो. ठीक आहे. सो यू कॅन क्रिएट ॲन ॲरे इन जावास्क्रिप्ट ॲज गिवन बिलो. मीन्स ॲरे जावास्क्रिप्टमध्ये कसा क्रिएट करतात तर त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी एक्झाम्पल दिलेले आहेत. व्हॅर फ्रूट, आता एक व्हेरिएबल बनवला आपण की ज्याचं नाव फ्रूट आहे आणि ज्याच्यामध्ये 4 टाईपचे स्ट्रिंग ॲड केले, जसं मँगो, ॲपल, ऑरेंज अँड ग्रेप्स. सो अशा पद्धतीनं आपण ॲरे क्रिएट करू शकतो. किंवा अजून एक वे आहे व्हॅर फ्रूट इज इक्वल्स टू न्यू ॲरे आणि त्याच्यापुढे इन ब्रॅकेट मँगो, ॲपल अँड ऑरेंज. अशा सिमिलर डेटा टाईपच्या व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी आपण ॲरेचा यूज करू शकतो. ठीक आहे. सो तुमच्यावरती डिपेंड आहे की आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करून पण ॲरे डिफाईन करू शकतो आणि विदाउट ऑब्जेक्ट पण आपण ॲरे डिफाईन करू शकतो. त्याच्यानंतर आहे यू कॅन ॲक्सेस अँड सेट द आयटम इन ॲन ॲरे बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर अँड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इलेमेंट ऑफ ॲन ॲरे इज 0. ॲरे नेम ब्रॅकेट 0 is the first element, array name in bracket 1 is the second element and so on. सो ॲरेमध्ये इलेमेंट्स जे आहेत ते इनिशियलाइज केले जातात स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आणि त्याच्या थ्रू आपण ॲरोमधला प्रत्येक इलेमेंट हा ॲड करत जातो. लाईक ॲरे नेम इन ब्रॅकेट 0, ॲरे नेम इन ब्रॅकेट 1, 2, 3 असे इलेमेंट्स आपण ॲड करत जातो. सो इथे त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे व्हॅर फ्रूट नेम fruits in bracket 0. So document dot get element by id demo inner element html is equals to fruits1 in bracket 1. ठीक आहे. सो त्याच्याशी रिलेटेड आपण बघूयात. इथं त्यांनी फ्रूट नेम इज इक्वल्स टू फ्रूट्स ऑफ 0 म्हटल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीचा जो व्हॅल्यू होता ॲरेमधला लाईक मँगो तो डिस्प्ले होईल आणि इथं सेकंड लाईन जे आहे त्याच्या थ्रू आपल्याला फ्रूट्स इन ब्रॅकेट 1 दिलेले आहे, त्याच्यामुळं फर्स्ट इलेमेंट डिस्प्ले होईल. लाईक मँगो नंतर जर तुमचं ॲपल असेल तर ॲपल हा वर्ड डिस्प्ले होईल. सो धिस टाईप ऑफ आउटपुट विल डिस्प्ले थ्रू द ॲरे इलेमेंट. सो त्याच्याशी ॲरे रिलेटेड इथे त्यांनी प्रॉपर्टी दिलेल्या आहेत. फर्स्ट वन इज अ इंडेक्स. द इंडेक्स प्रॉपर्टी रिप्रेझेंट द 0 बेस्ड इंडेक्स ऑफ द मॅच इन द स्ट्रिंग. म्हणजे तुम्हाला ज्या पर्टिक्युलर इंडेक्सचा व्हेरिएबल फाइंड करायचा असेल त्याच्याशी रिलेटेड आपण इंडेक्स प्रॉपर्टीचा यूज करतो. आणि नेक्स्ट वन आहे लेंथ, रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन ॲन ॲरे. जर तुमच्या ॲरेमध्ये 5 इलेमेंट्स असतील आणि आपण लेंथ ऑफ ॲरे कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर तो तुम्हाला 4 हे आउटपुट रिटर्न करेल, कारण ॲरे हा नेहमी 0 पासून स्टार्ट होतो. ठीक आहे. सो ह्या 2 टाईपच्या प्रॉपर्टी आहेत ॲरेच्या. फर्स्ट वन इज अ इंडेक्स अँड सेकंड वन इज अ लेंथ. सो इथे त्यांनी डिफरंट टाईप्सच्या मेथड्स दिलेल्या आहेत रिलेटेड टू ॲरे ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज अ कॉनकॅट, जॉईन 2 or more ॲरे अँड रिटर्न अ कॉपी ऑफ जॉईन्ड ॲरे. म्हणजे 2 ॲरे व्हॅल्यू एकत्र करण्यासाठी आपण कॉनकॅट मेथडचा यूज करतो. नेक्स्ट वन इज अ कॉपी विदिन, कॉपीज ॲरे इलेमेंट विदिन द ॲरे टू अँड फ्रॉम स्पेसिफाईड पोझिशन. म्हणजे एका ॲरेमधले इलेमेंट्स दुसऱ्या ॲरेमध्ये कॉपी करायचे असतील तर आपण त्याच्याशी रिलेटेड कॉपी विदिन ॲरे मेथडची हेल्प घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट फाइंड, रिटर्न द व्हॅल्यू ऑफ अ फर्स्ट इलेमेंट इन ॲन ॲरे दॅट स्पेसिफाईज अ टेस्ट इन अ टेस्टिंग. म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट ॲरे इलेमेंटची पोझिशन फाइंड आउट करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड फाइंड ही मेथड यूज केली जाते. नेक्स्ट मेथड इज फॉर इच, कॉल्स अ फंक्शन फॉर इच ॲरे इलेमेंट्स. म्हणजे प्रत्येक ॲरे इलेमेंट तुम्हाला डिस्प्ले करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण फॉर इच ही मेथड यूज करू शकतो. नेक्स्ट इज अ इंडेक्स ऑफ, सर्च अ ॲरे फॉर अ इलेमेंट अँड रिटर्न इट्स पोझिशन. म्हणजे तुमचा ॲरे पर्टिक्युलर इंडेक्स पोझिशनला सर्च केला जातो किंवा त्या ॲरेची व्हॅल्यू सर्च केली जाते आणि त्याच्याशी रिलेटेड रिझल्ट आपल्याला डिस्प्ले केला जातो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन इज ॲरे,
चेक्स वेदर अँड ऑब्जेक्ट इज अन ॲरे, म्हणजे जी पण व्हॅल्यू आपण पास करतोय थ्रू द ऑब्जेक्ट ती व्हॅल्यू ॲरे आहे की नाही हे डिफाईन करण्यासाठी इज ॲरे मेथडचा यूज केला जातो. नेक्स्ट वन इज अ पॉप रिमूव्ज द लास्ट इलेमेंट ऑफ अन ॲरे अँड रिटर्न दॅट इलेमेंट. लाईक मँगो, ऑरेंज अँड बनाना हे 3 इलेमेंट असतील तर पॉप मेथडने आपल्याला बनाना हा आउटपुट डिस्प्ले होतो. त्याच्यानंतर पुश adds new element to the end of an array and return the new length. like mango, banana and orange हे 3 इलेमेंट्स असतील आणि पुश मेथडने तुम्ही त्याच्या लास्टला एखादा नवीन इलेमेंट ॲड केला तो ॲट द एंड ऑफ द ॲरे लिस्ट तो ॲड होतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड लेंथ आपल्याला डिस्प्ले होते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे रिव्हर्स द ऑर्डर ऑफ ॲन इलेमेंट इन ॲन ॲरे. सो ॲरेची जी पण ऑर्डर असेल तुम्ही असेंडिंग ऑर्डरने डिस्प्ले झालेले ॲरे आपल्याला जर डिसेंडिंग ऑर्डरने डिस्प्ले करायचे असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण रिव्हर्स ही मेथड यूज करतो. अँड लास्ट वन इज अ सॉर्ट. So sort method is used to sort the array element alphabetically whether it is ascending or descending. So ह्या सगळ्या व्हेरियस टाईपच्या ॲरे ऑब्जेक्ट मेथड आहेत की ज्याच्यामध्ये कॉनकॅट, कॉपी विदिन, फाइंड, फॉर इच, इंडेक्स ऑफ, इज ॲरे, पॉप, पुश, रिव्हर्स अँड सॉर्ट ह्या व्हेरियस टाईपच्या मेथड्स यूज केले जातात. ह्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला व्हेरियस टाईपचे जेव्हा आपण प्रोग्राम करू आणि त्या प्रोग्राम रिलेटेड आउटपुट कसं डिस्प्ले होतं त्याच्यावरून तुम्हाला ह्या सगळ्या मेथड्सचा यूज समजेल. सो तुम्ही ह्याच्याशी रिलेटेड नोट्स कंप्लीट करा आणि W3 स्कूल ह्या वेबसाईटवरती प्रत्येक ऑब्जेक्ट रिलेटेड खूप सारे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. ॲटलिस्ट एक एक्झाम्पल तुम्ही घरी कम्प्युटरवरती ट्राय करा विथ द हेल्प ऑफ व्हेरियस ऑब्जेक्ट्स अँड देअर मेथड. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर आपल्या ग्रुपवरती क्वेश्चन रेज करा. थँक्यू.